Hello, students. Myself Joshi Disha, and I warmly welcome you on behalf of Sri Shivsha College of Commerce Management and Computer Education, and it is managed by Jain Citizens Education Society. Today, we are going to study the topic that is understanding retail consumers. So, let us look over an introduction. Retail consumers is one who takes his own buying decision or after consulting few near ones. સો રિટેલ કન્ઝ્યુમર્સ કોણ છે તો એ લોકો એવા લોકો છે કન્ઝ્યુમર્સ છે જે પોતાની રીતના બાઇંગ ડિસિઝન્સ લે છે કાં તો એમના જે નજીકના લોકો હોય છે એમને થોડું કન્સલ્ટ કરીને લે છે. He has a short planning and decision making cycle. So they are having short planning, no longer plans, and decision making cycle. They are well informed about what retailers are offering to them. They are having all informations, બધી information છે એમની પાસે related to products, and they are well informed કે retailers એમને શું offer કરે છે અને એનાથી એમને શું advantages કે disadvantages થશે. Self-representative, as he or she will buy things for themselves, spending their own money, so the process in short. So they are self-representative because they are spending their own money. Who is going to buy in small quantity and product will be used by him or his families or friends. So smaller quantities માં એ લોકો products purchase કરે છે and product will be used કે પ્રોડક્ટ કોણ યુઝ કરશે તો કાં તો એ પોતાના માટે લે છે અને કાં તો એના ફેમિલી ઓર ફ્રેન્ડ્સ માટે લે છે. So retail consumer is one who purchases product for individual consumption on a specific time at the suggested retail price, right? કે જે પ્રાઇસ હોય એના ઉપર એ લોકો સ્પેસિફિક ટાઈમે એમનું કન્ઝપ્શન કરે છે, મીન્સ પરચેઝ કરે છે. Now let us take a look over strategies to understand retail consumer behavior. કે તમે કેવી રીતના કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર છે એ સ્ટડી કરી શકો કે સમજી શકો, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇફેક્ટિવ ટાર્ગેટિંગ. Retail consumer has to understand his consumers from demographic as well as life perspective, right? કે ઇફેક્ટિવ ટાર્ગેટિંગ તમે કેવી રીતના કરી શકો તો જ્યારે તમને એનું ડેમોગ્રાફિક એઝ વેલ એઝ એમનું લાઈફ પર્સપેક્ટિવ કે એ લોકો કેવી રીતના એમની લાઈફસ્ટાઈલ છે કે કઈ વસ્તુને એ લોકો બિલોંગ કરે છે કે એમનું રૂટીન કેવું છે, આ બધી વસ્તુ જો તમે સમજી જાઓ તો એનાથી ઓબ્વિયસલી તમે ઇફેક્ટિવ ટાર્ગેટિંગ કરી શકો. નંબર 2 ઇઝ ફોરવર્ડ લુકિંગ અપ્રોચ. So retailers should understand about latest trends, focus on what customer will look for tomorrow. Take consumer centric approach, right? કે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ્સ તરફ જાઓ કે કસ્ટમર્સને કાલે શું જોઈએ છે એના ઉપર ફોકસ કરો. Then number C is be simple, be honest. So make shopping process easy for retail consumers. It is important to make sure that they understand how to shop store loyally is not just a brand, right? કે મેક શોપિંગ પ્રોસેસ ઇઝીયર, કે એકદમ ઇઝી બનાવો રિટેલ કન્ઝ્યુમર્સ માટે અને એમને લોયલ્ટી આપો, નોટ જસ્ટ બ્રાન્ડ, અને 365 ડેઝ સર્વિસ એમને પ્રોવાઈડ કરો. એવું નહીં કે હોલિડે સેશન્સમાં જ એમને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું, રાઈટ? Then D is consumer centric design. Make retail store design in such a manner that it is easy to find, shop and easy to buy and reduce unnecessary anxiety for consumer. So easy to shop experience, કે એમને બધી વસ્તુની અવેલેબિલિટી જે છે એ એવી રીતના અરેન્જમેન્ટ કરો કે એ લોકો કન્ફ્યુઝ ન થઈ જાય કે ભાઈ કોઈ વસ્તુ ક્યાં છે શું છે, કે એમને થોડો ટાઈમ તો એમને સમજવા માટે લાગે એ વસ્તુ નહીં કરવાની. મેક એવરીથિંગ ઇઝી ફોર ધેમ. Then service support retailing like credit facility, home delivery, friendly approach and trustworthy relationship is an invaluable creation of long-lasting relationship with consumers. Obviously, જેટલું કન્ઝ્યુમર્સને સર્વિસીસ વધારે મળે એટલું એ લોકોની લોયલ્ટી ટુવર્ડ્સ યોર શોપ એન્ડ યોર પ્રોડક્ટ્સ વધે,
રાઈટ, કે એમને જો હોમ ડિલિવરી તમે આપો, ક્રેડિટ ફેસિલિટીઝ મીન્સ 15 ડેઝ પછી, વીક પછી, મહિના પછી પેમેન્ટ કરવા માટે અલાઉ કરો, એમની સાથે ફ્રેન્ડલી એપ્રોચ રાખો, ટ્રસ્ટવર્ધી રિલેશનશિપ રાખો, તો આ બધી વસ્તુ છે એ લોંગ લાસ્ટિંગ રિલેશનશિપ આપે છે અને એ લોયલ કસ્ટમર બને છે. રાઈટ, સો આ બધી વસ્તુ છે એ હતી કે સ્ટ્રેટેજીસ છે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રિટેલ કન્ઝ્યુમર behavior. Now our another topic is to understand the retail shopper means consumer, it is necessary to know. હવે જો તમારે તમારા રિટેલ કન્ઝ્યુમરને સમજવું હોય તો તમારા માટે કઈ કઈ વસ્તુ સમજવી બહુ જરૂરી છે. તો દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ વન, ઓરિજિન ઓફ કસ્ટમર. ક્યાંથી કસ્ટમર આવે છે, એને ટ્રાવેલિંગ ટાઈમ કેટલો થાય છે, કયા એરિયામાં એ રહે છે, આ બધી વસ્તુ જો તમે સમજો તો ઘણું તમારા માટે ઇઝી રહે છે કસ્ટમરને સમજવું. દેન કસ્ટમર કમ્પોઝિશન. તો કમ્પોઝિશનમાં એનું એજ શું છે, એનું જેન્ડર કયું છે, એજ્યુકેશન કે ઓક્યુપેશનલ સ્ટેટ્સ એના કયા છે, રિલિજન કયું છે, નેશનલિસ્ટ શું છે, આ બધી વસ્તુ જો આપણે એની સમજી જઈએ તો આપણને એની બાઇંગ પેટર્ન્સ છે કે એના ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સીસનો આપણને આઈડિયા આવી જાય છે. દેન પર્પસ, કે ઘણીવાર તમને કસ્ટમર્સને એની બોડી લેંગ્વેજ ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે તમે થોડી ઘણી એની સાથે વાતચીત કરો, એના ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે એકચ્યુઅલી એનો પર્પસ શું છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવાનો. દેન પ્લેસ ઓફ પરચેઝ, કે જનરલી કન્ઝ્યુમર એવું જ પ્રિફર કરશે કે જ્યાં એમને વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ એક સાથે મળી જાય અને પ્રાઇસ લેવલ એમના અકોર્ડન્સમાં હોય. રાઈટ, so today a consumer has many choices of stores, so there is a question mark regarding their loyalty. So in short, એવી પ્લેસ પ્રિફર કરશે કે જ્યાં એમને એક સાથે ઘણી બધી વસ્તુ ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જાય. Then selection of products. So it includes customer selection of products and the decision about the size and quantity of purchase, right? કે કેટલા ક્વોન્ટિટીમાં અને કયા ટાઈપના પ્રોડક્ટ્સ એ લોકો સિલેક્ટ કરશે. It depends on their requirements, availability, purchasing power, perishability and storage requirements of પ્રોડક્ટ્સ. બરાબર, કે એની રિક્વાયરમેન્ટ એ લોકોને કેટલી છે, પછી પ્રોડક્ટની અવેબિલિટી કેટલી છે, કન્ઝ્યુમરનો પરચેઝિંગ પાવર કેટલો છે કે એ કેટલા પ્રપોર્શનમાં એ વસ્તુ ખરીદી શકે એવી કેપેસિટી એનામાં છે, પેરિશેબિલિટી કે પ્રોડક્ટ કેવું છે કે જલ્દીથી બગડી જાય એવું છે કે ભાઈ એ લાંબા ટાઈમ સુધી ચાલે એવું છે કે એનો રિપીટેટિવ યુઝ છે કે નહીં, આ બધી વસ્તુ ડિપેન્ડન્ટ છે. અને સ્ટોરેજ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ, કે જે પ્રોડક્ટ તમે પરચેસ કરો છો એને કેટલું સ્ટોરેજ રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એના ઉપર સિલેક્શન ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ડિપેન્ડન્ટ છે. Then the point is time and frequency of purchase. So the timing of retail shop should be convenient for consumers. Obviously customer ને convenient રહે એ time set કરવાના છે. It is affected by weather, season, festival or public holidays and location of customers, right? And frequency of purchase depends mainly on the type of merchandise, means product, any requirements, customers' lifestyle, festival celebration, reference or accompanying person. બરાબર, તો ટાઈમ અને ફ્રીક્વન્સી આ બધી વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. Then another point is purchasing method. તો પર્ચેઝિંગ મેથડ એટલે મોડ ઓફ પેમેન્ટ કેવું છે, કેશથી લોકો પે કરે છે, ક્રેડિટથી પે કરે છે કે પછી એમની સાથે કોઈ આવે છે એ એમના વતી પે કરે છે, તો એમની ઇન શોર્ટ પર્ચેઝિંગ મેથડ્સ કઈ છે. દેન રિસ્પોન્સ ટુ પ્રમોશનલ મેથડ્સ, કે જે તમે પ્રમોશનલ એક્ટિવિટીઝ યુઝ કરો છો કે ભાઈ ડિસ્પ્લેમાં તમે સારી સારી વસ્તુ મૂકો છો કે લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપો છો, તમે પ્રોડક્ટ્સના પ્રાઇઝ ઓફર્સ આપો છો કે કૂપન છે, કન્ટેસ્ટ છે, સ્પેશિયલ પ્રાઇસ ડિસ્કાઉન્ટ છે, સેલ્સ સ્ટોક તમારી જે છે કે સેલ્સમેન છે એ બહુ જનરલી એટલું સરસ એ લોકો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા હોય ને એટલી સરસ વાતચીત કરતા હોય, તો આ બધી વસ્તુ ઉપર એમનો કેટલો રિસ્પોન્સ છે, આ બધી તમારી પ્રમોશનલ મેથડ્સ છે, મીન્સ રિટેલર્સની આ બધી પ્રમોશનલ મેથડ્સ છે, તો એના ઉપર એ લોકોનો રિસ્પોન્સ કેવો છે એ વસ્તુ બી જોવી બહુ વધારે જરૂરી છે. રાઈટ, આ બધી વસ્તુ તમે સમજી જાઓ તો ઇટ ઇઝ
very easy to understand the retail consumers, right? And then now another point is factors influencing retail shopper or consumer. હવે કન્ઝ્યુમર જ્યારે બી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા જાય છે તો જનરલી કયા એવા ફેક્ટર્સ છે કે જે અફેક્ટ કરે છે, બરાબર? તો that the factors which directly influence retail consumers are, તો ફર્સ્ટ વન છે that is demographic elements, gender, બરાબર? મેલ ફિમેલ, રાઈટ? ઓબ્વિયસલી વી નો દેટ કે મેલ્સ અને ફિમેલ્સની બાઇંગ હેબિટ્સ હોય કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય, ડિસિઝન મેકિંગ નેચર્સ છે, એ બધું અલગ છે. તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે ભાઈ ફિમેલ શોપિંગ કરવા જાય ત્યારે આખી વસ્તુ અલગ હોય છે અને મેલ્સ કરવા જાય ત્યારે આખી વસ્તુ અલગ હોય છે, રાઈટ? દેન એજ ગ્રુપ, ઓબ્વિયસલી ટીનેજર્સ હોય કે 8 થી 15 વર્ષના યંગસ્ટર્સ છે, દેટ ઇઝ 16 to 31 years. મેચ્યોર્ડ પર્સન્સ છે તો દેટ ઇઝ 31 to 50 years. ઓલ્ડ એજ છે તો 50 years એન્ડ અબાવ. અને યસ, ચિલ્ડ્રન્સ દેટ ઇઝ 4 to 8 years. આ બધાનું તમે જોવા જાઓ તો બધાના પરસેપ્શન્સ છે કે થિંકિંગ છે રિલેટેડ ટુ પ્રોડક્ટ્સ આર ડિફરન્ટ, અને ઓબ્વિયસલી એમના બાઇંગ હેબિટ્સ છે કે એમના ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ બી ટોટલી અલગ છે. દેન ઓક્યુપેશન, ઓબ્વિયસલી ઓક્યુપેશન, તમે જે ઓક્યુપેશનને બિલોંગ કરો છો એ અકોર્ડિંગ તમે તમારા પ્રોડક્ટ્સની સિલેક્ટ કરશો. કે એક્ઝિક્યુટિવ બેગ છે એ કોઈ પ્રોફેશનલ કે બિઝનેસમેન માટે જરૂરી છે. હવે એક્ઝિક્યુટિવ બેગ છે એ કંઈ ફાર્મર્સ માટે સ્ટુડન્ટ્સ માટે નથી. તો તમે જે ઓક્યુપેશનને બિલોંગ કરો છો એ રિલેટેડ તમે પ્રોડક્ટ્સ ઓબ્વિયસલી સિલેક્ટ કરવાના. દેન યોર ઇન્કમ લેવલ, ઓબ્વિયસલી તમારું જે પ્રમાણેનું ઇન્કમ લેવલ છે એ પ્રમાણે તમારું રિએક્શન હશે. જો તમે રિચ પીપલ છો તો સેલ્ફ એસ્ટીમ અને સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ બહુ વધારે જરૂરી છે, એટલે તમે બ્રાન્ડેડ અને હાઈ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ્સ યુઝ કરશો. વેરેઝ ઇફ યુ આર અ પુઅર પીપલ તો તમારું લો પ્રાઇસ પ્રોડક્ટ્સને વધારે પ્રેફરન્સ રહેશે. દેન કલ્ચર, ઓબ્વિયસલી તમે જે કલ્ચર ને બિલોંગ કરો છો કે જે સરાઉન્ડિંગ છે તમારું, સોસાયટીમાં જે તમે રહ્યો છો, મીન્સ તમારું સરાઉન્ડિંગ, એ બધી વસ્તુ બહુ ઇફેક્ટ કરશે તમારા બાઇંગ બિહેવિયરને, રાઈટ? દેન સોશિયલ સ્ટેટસ, ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ ધ પોઝિશન ઓફ કસ્ટમર ઇન ધ સોસાયટી, કે તમારું જેટલું રિસ્પેક્ટ અને તમારું સ્ટેટસ વધારે એ ટાઈપનું તમારું બાઇંગ બિહેવિયર હોય. દેન નેચર ઓફ કન્ઝ્યુમર્સ, તો consumers are fully aware about merchandise having buying confidence, high adoption rate and selection. In dominant people, it takes more time in product selection but quick in making a buying decision. તો નેચર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે કે જેનો બાઇંગ કોન્ફિડન્સ છે, હાઈ અડોપ્શન રેટ હોય કે સિલેક્શન જેનું સારું હોય તો એનું એ રીતના પ્રોડક્ટ સિલેક્શન હોય. અને ઘણા ડોમિનન્ટ પીપલ હોય તો એ લોકો વધારે ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરે કે ભાઈ આ નહીં આ બતાવો, આ નહીં આ બતાવો, એવી રીતના ગમી ગયું હોય પણ એનો નેચર એ ટાઈપનો હોય કે ના ભાઈ બધા ખોલાવી લેવાના, પછી જે બેસ્ટ લાગે એ સિલેક્ટ કરવાનું. તો દેટ ઇઝ નેચર ઓફ કસ્ટમર્સ. Then another point is lifestyle. So customers having different lifestyle, obviously જે પ્રમાણેની લાઇફસ્ટાઇલ હોય એ પ્રમાણેના પ્રોડક્ટ પ્રેફરન્સીસ હોય વિધિન ધ સેમ સોશિયો કલ્ચરલ બેકગ્રાઉન્ડ, રાઈટ? કે જેવું તમે લાઇફસ્ટાઇલ જીવતા હોય, સિમ્પલ હોય તો એ રીતના હોય, ને લક્ઝરિયસ લાઈફ જીવતા હોય તો એ રીતના બાઇંગ બિહેવિયર્સ અને પ્રોડક્ટ પ્રેફરન્સીસ હોય, રાઈટ? તો આ બધા ડેમોગ્રાફિક એલિમેન્ટ્સ હતા. હવે આપણે જોશું સાયકોલોજીકલ એનાલિસિસ. So these are major influencing factors affecting consumer behavior. So first one is motivation. Most of consumer decisions are affected by their motives of purchase, like the structure of Maslow's need hierarchy given below. Generally આપણા consumer decisions હોય એ આપણા motives જે છે purchaseના એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય, અને મેસ્લોઝ એન્ડ નીડ હાયરાર્કી આપેલી છે. એમાં છે સૌથી પહેલો સ્ટેપ છે દેટ ઇઝ બેઝિક નીડ્સ. બેઝિક નીડ્સ આપણી એટલે હંગર, થર્સ્ટ, ક્લોથ્સ, એટલે ફૂડ, ક્લોધિંગ, શેલ્ટર જે આપણે પહેલાં કહેતા હતા. તો આપણી બેઝિક નીડ્સ છે જેના વગર કોઈને ચાલે નહીં. ઇટ નેસેસરી ટૂંકમાં પ્રોડક્ટ્સ છે આ બધા, રાઈટ?
બીજું છે સેફ્ટી નીડ્સ, તો સીસીટીવી છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે, હેલ્થ કેર પ્રોડક્ટ્સ છે. હવે આ બધું સેફ્ટી થઈ ગયું અને બધા લોકો આને બી વધારે પ્રાયોરિટીઝ આપે છે. દેન સોશિયલ નીડ્સ, તો મેમ્બરશિપ ઇન ગ્રુપ ઓર એસોસિએશન, ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ, એક તમારું સારું સોશિયલ સ્ટેટસ હોય, લોકો તમને વધારે ઓળખતા હોય, બરાબર, તમારું પોતાનું ગ્રુપ હોય, એસોસિએશન્સ હોય, ફેમિલી હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય. દેન સેલ્ફ એસ્ટીમ નીડ્સ, સો બાઇંગ એક્સપેન્સિવ રિસ્ટ વોચ, કાર, જ્વેલરી એક્સેટ્રા, એટલે એ સેલ્ફ એસ્ટીમ નીડ્સ થઈ ગઈ કે ભાઈ તમારે થોડું સોશિયલ સ્ટેટસ હવે દેખાડવું છે સોસાયટીમાં, રાઈટ. Then self-actualization needs means buying laptops, software, books, etc. for developing self-potential, talent, personal growth, etc. મીન્સ તમે તમારા માટે કંઈક સારું કરવા માંગો છો, તમે સોસાયટી માટે કંઈક સારું કરવા માંગો છો, તમે કંઈક ડેવલપમેન્ટ કરવા માંગો છો તમારું પોતાનું, કે જેનાથી એક લેવલ અપગ્રેડેશન મળે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ સેલ્ફ એકચ્યુઅલાઇઝેશન નીડ્સ. નાઉ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ પરસેપ્શન. પરસેપ્શન એટલે થિંકિંગ, અને બધાનું થિંકિંગ અલગ અલગ હોય. કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, 5 જણા એક સાથે રહેતા હોય, તો એનું બી પરસેપ્શન ક્યારેય એક સરખું હોતું નથી, રાઈટ. સો perception of consumer differs from one to another in terms of selecting products of various categories as per their usage and benefits. Perceptions may lead to biased mindset of consumers in shopping. It starts with stimuli or the situation which a consumer experience while shopping, that is followed by registration and individual learning and interpretation. So perception એટલે કાઇન્ડ ઓફ થિંકિંગ, બરાબર, તમારું થિંકિંગ, અને ક્યારેય કોઈ કસ્ટમરનું એક સરખું થિંકિંગ હોતું નથી, રાઈટ. જે બેનિફિટ્સ હોય કે યુસેજ હોય એના પ્રમાણે બી ઓબ્વિયસલી તમારું થિંકિંગ છે એમાં ચેન્જીસ આવવાના જ છે, રાઈટ. તો હવે એના 4 સ્ટેપ્સ છે કે દેટ ઇઝ એક્સપોઝર, અટેન્શન, ઇન્ટરપ્રિટેશન એન્ડ ફાઇનલી મેમરી. તો એક્સપોઝર કોને કહેવાય? તો વેન અ સ્ટિમ્યુલી કમ્સ અંડર ધ રેન્જ ઓફ સેન્સરી પરસેપ્શન્સ, એક્સપોઝર ઓકર્સ, રાઈટ. કે થોડું માઇન્ડમાં એવું આવ્યું છે કે ભાઈ ના, હવે મારે થોડું ઘણું બીજે સ્વિચ થવું છે, કે મારે આ વસ્તુમાં મારે થોડો ઇન્ટરેસ્ટ લેવો છે, તો દેટ ઇઝ એક્સપોઝર. Then attention, it occurs when the sensory receptor are activated by the stimuli and brain registers sensations for processing. કે પહેલાં એક મને નાનકડો એવો વિચાર આવ્યો, હવે ફર્ધર હું એના ઉપર થિંકિંગ પ્રોસેસ ચાલુ કરીશ કે ના ભાઈ આ વસ્તુ તો જરૂરી તો છે અને આઈ નીડ ટુ પરચેઝ ઇટ. દેન કમ્સ stimuli means any other factors છે, તો some distinctive feature of products gain more attention. એટેન્શનમાં તે પાછું અમુક એવા ફેક્ટર્સ હોય કે ડિસ્ટિંક્ટિવ ફીચર્સ હોય પ્રોડક્ટના, એ પાછો વધારે એટેન્શન ક્રિએટ કરે કે ભાઈ શેપ છે, કલર છે, સાઇઝ છે, પોઝિશન છે, તો એનાથી થોડું વધારે એટેન્શન મળે છે. એન્ડ દેન ઇટ્સ ઇન્ટરપ્રિટેશન. So messages can be interpreted in many ways. It involves an effective emotional response by facts and figures. The interpretation can also be affected by psychological meaning. લો પ્રાઇસ પ્રોડક્ટ હોય તો ઘણીવાર એમ થાય કે લો ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ હશે, ઘણીવાર બહુ સેલ્સ કે ડિસ્કાઉન્ટ તમે આપો તો એવું થાય કે લો ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ લાગે છે, કાં તો હવે આઉટ ઓફ ફેશન થઈ ગયું લાગે છે કે જલ્દી આ લોકોને સ્ટોક બહાર વેચી નાખવો લાગે છે, એના માટે સેલ્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. તો દેટ ઇઝ ઇન્ટરપ્રિટેશન, કે ઘણીવાર આપણે કંઈક પોઝિટિવ કરવા જતા હોય પણ એનો ઘણીવાર નેગેટિવ રિસ્પોન્સ બી આપણને મળતો હોય છે, રાઈટ. દેન another point is learning. So there are many sources of learning like friends, relatives, advertisement, internet, etc. for products and services. It affects buying decisions. ઓબ્વિયસલી ઘણીવાર આપણને કોઈ વસ્તુનું મન હોય પણ આપણા ફ્રેન્ડ્સ અને રિલેટિવ્સ એમ કે ભાઈ ના હોય એ તો સારું નથી નીકળ્યું, કે ના એ એવું કંઈ સારું નથી, તો આપણે આપણું મન છે એ ફેરવી નાખતા હોય છે કે ભાઈ જવા દે, તો હવે નથી લેવું, રાઈટ. સો આ બધી વસ્તુ છે, ઇન્ટરનેટ છે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, તો આ બધું આપણું બાઇંગ ડિસિઝનને અફેક્ટ કરે છે. It is the process of developing amount of response to type of situation built through repeated exposure. So આ બધી વસ્તુ એવી છે કે જે જનરલી આપણા બાઇંગ ડિસિઝન્સને અફેક્ટ કરે છે. Then beliefs and attitudes. So individual belief is a major driver of customers' buying decision.
કસ્ટમરની બિલીફ પોઝિટિવ હોય તો છે એ ઓબ્વિયસલી ટુવર્ડ્સ અ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસ તો એ બાય કરવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. અને જો એનું એટીટ્યૂડ છે દેટ ઇઝ લર્ન ટુ રિસ્પોન્ડ ટુ સમથિંગ ઇન અ કન્સ્ટન્ટલી ફેવરેબલ ઓર અનફેવરેબલ વે. અવર એટીટ્યૂડ શેપ્ડ બાય અવર વેલ્યુઝ એન્ડ બિલીફ્સ, and attitude constantly will end in brand loyalty, because brand loyalty means favorable attitude towards consistent purchase of a single brand over a long period of time. So in short, તમારું એટીટ્યૂડ કેવું છે કે તમે લોયલ્ટી રાખો છો, ફેવરેબલ કે અનફેવરેબલ સર્કમસ્ટેન્સીસ ઊભા થાય એના ઉપરથી તમારી લોયલ્ટી છે એના ડિસિઝન્સ આવે છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ બિલીવ્સ એન્ડ એટીટ્યૂડ છે એ બી બાઇંગ ડિસિઝન્સ અફેક્ટ કરે છે. નાવ અધર્સ છે, અધર્સમાં છે માર્કેટ કન્ડિશન. તો બૂમિંગ માર્કેટ કન્ડિશન હોય તો કન્ઝ્યુમર્સ છે એ વધારે સ્પેન્ડ કરે છે કમ્ફર્ટ અને લક્ઝરી આઇટમ્સમાં, અને રિસેશનમાં હાઈ પ્રાઇઝીસ હોય છે એના કારણે એ લોકો બેઝિક નીડ્સ તરફ વધારે મૂવ ઓન કરે છે, ત્યારે લક્ઝરિયસ પ્રોડક્ટ્સ એ લોકો બહુ પ્રિફર કરતા નથી. પછી સ્ટોર ડિસ્પ્લે અને પ્રેઝન્ટેશન ઓફ પ્રોડક્ટ છે એ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ એક એટ્રેક્ટિવનેસ કે કન્ઝ્યુમરના માઇન્ડમાં એ એક સારો ઇમ્પેક્ટ ગ્રો કરે છે. પછી ક્લીનલીનેસ સ્ટોરની, સોફ્ટ મ્યુઝિક છે, પ્રોપર લાઇટનિંગ છે, આ બધી વસ્તુ બી બહુ જરૂરી છે. દેન કસ્ટમર સર્વિસીસ કે એ લોકોને આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ તમે પ્રોવાઈડ કરો, બ્રાન્ડ લોયલ્ટી, સ્ટોર લોયલ્ટી ક્રિએટ કરો કે એમની નીડ્સ અને એક્સપેક્ટેશન્સ પ્રમાણે એમને સમજો, એમને જ્યારે એ લોકો આવે ત્યારે વોર્મલી વેલકમ કરો, ક્યારેય એમને ઓવર સેલિંગ માટે એમને પ્રેશરાઇઝ ન કરો કે ના આટલું તો તમારે લઈને જવાનું છે એટલે જવાનું જ છે, તો આ વસ્તુ ન કરો. સાચો ફીડબેક આપો કે સારી વસ્તુ હોય તો એને સારી કહો, ના સારી હોય તો એને કસ્ટમર્સને ના પાડો કે ના ભાઈ આ વસ્તુ તમે પરચેઝ ન કરો. સો ધીઝ ઓલ થિંગ્સ એમને એક સાચું ઓલ્ટરનેટિવ આપો, બરાબર, ખોટું એમને ઇગ્નોર ન કરો કે બીજા તરફનો એમને મૂવ ઓન કરો, જે સાચું ઓલ્ટરનેટિવ હોય એ તરફ એમને મૂવ ઓન કરો. દેન સ્ટોર લેઆઉટ, ઓબ્વિયસલી કન્જેસ્ટેડ કે ડલ હોય એવા સ્ટોર્સ કસ્ટમર્સને ન ગમે, એટલે જેટલું લેઆઉટ છે સારું હોય એટલું આપણને એ શોપમાં જવું ગમે, રાઈટ. સો ધીઝ ઓલ આર ધી અધર ફેક્ટર્સ કે જે બહુ વધારે ઇફેક્ટ કરે છે બાઇંગ બિહેવિયરમાં, રાઈટ. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ટુડેઝ સેશન. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.